اسلام آباد کے لیے چلیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آل پاکستان سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نمائندہ اجلاس کا اہتمام کیا اور اے پی سی سے پہلے پری اے پی سی کا انتظام کیا، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام بزرگوں اور بھائیوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایجنڈا کے اوپر اپنی رائے پیش کی، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریپیٹیشن کر کے آپ کو بور کروں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں آج یہاں پر کی گئیں، چاہے وہ ججز کے انتخاب کے حوالے سے تو ان کا کیا معیار ہونا چاہیے، ان کی کیا قابلیت ایمانداری کا بینچ مارک ہونا چاہیے، ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی ذاتی پسند ناپسند سے وہ بالا تر ہوں، اور پھر احتساب کے حوالے سے جو آپ نے جو ایجنڈا آئٹم یہاں پر رکھا اور شہری آزادیوں اور بات کرنے کے حق کے حوالے سے جو آپ نے یہ ایجنڈا بنایا، اس سے زیادہ آج کے حوالے سے کوئی اور امپورٹنٹ ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے خاندان نے یقیناً جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی کی انتہا ہوتی ہے، اور پوری قوم اس بات کی معترف ہے کہ اس باغ میں ان کے خاندان کے زعماء کا خون شامل ہے۔ اسی طریقے سے یقیناً بلوچستان میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں مختلف ادوار میں مختلف موقعوں کے اوپر ہمارے پشتون بھائیوں نے، بلوچ بھائیوں نے اور پنجاب کے عوام نے بہت گراں قدر خدمات اور قربانیاں دی ہیں، جس کا اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ ذکر رہے گا اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج چونکہ باہر کے یہاں پر سٹارز بیٹھے ہیں اور سٹار پولیٹیشین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پرومننٹ یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف کے حوالے سے نشیب و فراز آتے رہے۔ وہ ادوار بھی آپ کو یاد ہوں گے جب مولوی تمیز الدین کی کیس میں کس طرح جسٹس کارنیلیس نے ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا، اور پھر وہ بھی دور آپ کو یاد ہوگا، اور ان جج صاحب کا بھی نام یاد ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو انٹروڈیوس کروایا، اور پھر جسٹس کیانی جیسے عظیم لوگ بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے بعد میں، بہت بعد میں یہ کہا ایک انٹرویو میں کہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ میں نے دباؤ کے تحت کیا تھا، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جسٹس شفیع الرحمان، جن کے جواں بیٹے کی ان کی وہ انتقال کر گئے، اور وہ جنازہ پڑھانے اور دعائے خیر کرنے کے بعد فی الفور واپس آئے اور عدلیہ میں اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ اور پھر آج کے زمانے میں جسٹس جج ارشد ملک کا بھی سارا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کیوں؟ ان 73 سالوں میں یہ
गहराई और ये ऊंचाई क्यों? उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट करवा के अदलिया को भी बहुत ज्यादा कमजोर किया और फिर उनके दिफा के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो काम सियासतदानों को और सिविल सोसाइटी को करना चाहिए था, वो शायद उस स्ट्रेंथ के साथ ना हो सका। और फिर यही वजह है कि हमने ऐसे जजेस भी देखे जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, और मुझे अफसोस, मुझे अदलिया के हम सबको एहतराम है और मुंसिफों का हम सबको एहतराम है, लेकिन वो चंद लोग मुंसिफ की शक्ल में जिन्होंने डिक्टेटर्स को, जो उन्होंने मांगा भी नहीं था, और आइन में इख्तियार करने का आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया कि आप ये आइन में अमेंडमेंट कर लें। ये है वो दिल खराश वाकयात, ये है वो एक बदनुमा धब्बा हमारे इस इंसाफ के चेहरे पे, जो कि बदकिस्मती से अगर हम धोना भी चाहें तो नहीं धो सकते। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब माजी में रोने धोने से तो कोई फायदा नहीं। आज हमें माजी से सबक हासिल करते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। और जिस तरह मैंने जिन अजीम जजों का नाम लिया और उन जजेस का जिन्होंने फिर खुद एतराफ किया, मेरा ख्याल है जस्टिस मुनीर ने भी कहीं बाद में एतराफ किया कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी जो था, ये मेरी एक बड़ी फाश गलती थी। राइट और नॉट? माजी की इन फाश गलतियों से आज हमें सबक सीखना होगा। नहीं सीखा तो फिर खुदा ना खास्ता मेरे भाई महमूद खान साहब और दूसरे जो यहां पर जोमा बैठे हैं, उनकी बातों में फिर बड़ा वजन है कि अगर आईने पाकिस्तान की अगर हम तौकीद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बातों में फिर बड़ा वजन है कि अगर आईने पाकिस्तान की अगर हम तौकीद नहीं करेंगे, क्योंकि इसी आइन ने एक जोड़ रखा है, एक प्रो रखा है पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, सराइकी हैं, बल्ती हैं, वो किसी भी कौम से उनका ताल्लुक हो, इसी आइन ने जोड़ रखा है। और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि जहां पर सियासी पार्टियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए, वहां पर हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी ब्लंडर्स हुए हैं, और हमें इसका एतराफ करना चाहिए कि कब तक हम इस मुल्क के अंदर ये तमाशा हम देखते रहेंगे, जहां पर हमारे छोटे सूबों के यहां पर बहुत ही काबिल एहतराम ज़ुलमा ने जो बातें की हैं आइन के हवाले से, आइनी हकूक के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, यहां पर जो बात की गई है कि आज शायद मीडिया के ऊपर इतनी बंदिश है कि पहले कभी इसकी नजीर नहीं मिलती। अब अगर, और देखिए, मैं जिस तरह हम अपनी गलिंदू का इतराफ कर रहे हैं, मैं बड़े अदब से, बहुत ही विद द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके मालिकान, उनके बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े जबरदस्त नाम हैं जिन्होंने मारे खाई और कुर्बानियां दी। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।